वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਜੀਵਨੀ श्री गुरु हरकृष्ण जी किताब का अखीरला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 106। लेखक सतबीर सिंह। भाग 7वां। दिल्ली विखे दीदारी। जिस जगह गुरु हरकृष्ण जी नूं ठहराया गया वह मिर्जा राजा जय सिंह दा बंगला सी। कवि गुलाब सिंह ने गुरु प्रणाली विच इसे थां बारे लिखिया है कि जद दिल्ली गुरु जी गए तां शहर तो 1.5 को भाव 2 मील बाहर दखण वल जय सिंहपुरा नां दी बस्ती बंगला साहिब टिके। इत्थे ही गुरु हरगोबिंद जी जद गवालियर तो 52 राजियां नूं बंद खलास करके लियाए सन तां इत्थे ही ठहरे सन। यह थां दिल्ली वालियां दे कहण मूजब 6वीं पातशाही दे डेरे लई राजा जय सिंह ने दित्ती सी। मिर्जा राजा जय सिंह अते जय सिंह सवाई दा नां रियासत समा अते स्थान तकरीबन इक्को जिहा होण कारण साडे साखीकारां इतिहासकारां नूं भुलेखा लगा अते उन्हां मिर्जा राजा दी थां सवाई लिख दिता। जय सिंह सवाई ने ही जंतर मंतर बनवाया सी अते ओह बंगला साहिब दे नेड़े सी। इस कारण भी सवाई गलती नाल लिखिया जाण लगा। उंज सवाई अजे उस समय पैदा भी नहीं सी होया। उसदा जन्म 1679 नूं होया सी अते मृत्यु 1743 विच। यह रिश्ते विच मिर्जा राजा जय सिंह दा पड़पोतरा सी। जयपुर दा शहर इसे सवाई ने उसारिया सी। जिस जय सिंह दा असीं जिक्र कर रहे हां वह मिर्जा राजा जय सिंह है। थॉमस विलियम बीएल ने एन ओरिएंटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी जिस दी सुधाई हैनरी जॉर्ज कीनी ने कीती विच जय सिंह राजा अवल दे सिरलेख हेठ लिखिया है कि वह कशवाहा कबीले विचों सी जिसनूं आम तौर ते मिर्जा राजा करके जाणिया जांदा सी। ओह राजा महा सिंह दा पुत्र प्रताप सिंह दा पोतरा अते प्रसिद्ध मान सिंह दा पड़पोतरा सी। यह शाहजहां दे समय तो मुगल राज दी सेवा कर रहा सी। शिवाजी नूं इसे ने ही पढ़ा बुझा के दिल्ली भेजिया सी। 1664 विच दखण दा ग्वालियर थाप भेजिया गया सी। जद शिवाजी 1666 विच इसदे पुत्र राम सिंह दी निगरानी हेठों भज नठिया तां इस नूं वापस बुला लिया गया सी। हियों नूं ऐसी ठेस वजी कि दिल्ली वल आउंदियां राह विच ही बुहारनपुर विखे मौत हो गई। मरन वेले उसे कहा सी कि जितनी मैं औरंगजेब दी सेवा कीती है इतनी ही प्रभु दी कीती हुंदी तां मैनूं प्रभु मिल जांदा ते मरना सहला हुंदा। यह भी याद रहे कि इसे तरह दीयां कोशिशां सदका दारा फड़िया गया सी। बीएल ने उर्मी दी हिस्टोरिकल फ्रैगमेंटल ऑफ दी मुगल एम्पायर दे हवाले नाल लिखिया कि शहजादा मुअज्जम दी बगावत होण ते इस नूं वापस बुला लिया गया सी अते औरंगजेब दे कहण ते ही इस नूं जहर दिता गया सी। जय सिंह एक विद्वान अते सूझवान व्यक्ति सी। हिंदी दा चंगा जाणू अते तुर्की फारसी अते होर अरब देशां दीयां बोलियां पढ़ समझ लैंदा सी। जय सिंह ने कई महल आगरे अते दिल्ली उसारे सन। हुण भावें कोई निशान नहीं सी रहा पर थावां जय सिंहपुरा करके ही जाणियां जांदियां हन। सुभाअ खुशामदी सी अते गुरु हरकृष्ण जी पहली दृष्टि नाल जाण गए सन। उन्हां अपने निकटी सिखां नूं जद राणी नूं भेस वटा उन्हां नूं महलां विच चरण पाउण लई कहा तां आख भी दिता सी कि असीं तां इस दे प्रेम करके चल पए। हुण ओह किहड़े पुठे राह पै गया है। घट समझ वाला है अते लम्मी नज़र नहीं सू पर लोक दे सुख नूं भी नहीं पा सकेगा। सिमरन भुला बैठा है अते माया ने इस ते जोर पाया है। अमृत छड्ड के जहर विहाज रहा है। हीरे दी थां कच वल दौड़ रहा है। आप जी दे बचन सन। इसके प्रेम जान चल आए अब के ठठे कुमत बिचलाए नह दीर्घ दर्शी महमद नहीं चाहत परलोक आनंद। यह भी कहा जाता है कि वह इतना अहंकार गया सी कि कई बारी शराब की मस्ती विच वह कच दे 2 प्याले भर के दोहां हत्थां विच उठा लैंदा सी ते कहिंदा सी कि सज्जे हत्थ वाला दिल्ली दा बादशाह है अते खब्बे वाला बादशाह दा दुश्मन। खब्बे दे भरे प्याले नूं पहिलां डोल अते फिर भन्न के कहिंदा कि ओ गया बादशाह दा दुश्मन जिस नूं चकनाचूर कर दिता है अते दूजे नूं जद चाहां तोड़ भन्न दियांगा। इस दी रोशनी विच जय सिंह दे मरन समय कहे शब्द कि ओह अग्गा नहीं सवार सकिया दे अर्थ छेती समझ आ जाणगे। यह कुथा नहीं होवेगा जे मुआसरे आलमगीरी दे शिवाजी दी फरारी
ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਦ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਪਨਾਹ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੰਭਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਬ ਬਜਾ ਲਿਆਇਆ। 1500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾਣ ਲੱਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਫੌਲਾਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਪਸੰਦ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਫੌਲਾਦ ਖਾਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਭੇਸ ਬਦਲ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਸਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੀਤੂ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਸ 5000 ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ, ਪਕੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਦਾਈ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਆਸਰੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਸਨ 1667 ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਰਜ਼ਦਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਦੀ 28 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ। ਮਾਨੂਕੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਭ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਭੈਖਣੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨਸਬ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਸੂਰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣਾ ਲੋੜਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਬੜੀ ਚਾਤੁਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਕੋ ਪਈ ਉਲਫਤ ਗਰਮ ਇੱਕ ਤਦਬੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਤਨ ਬਸਤਰ ਖਿਲਾਉਣੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹਨ। ਉਮਰਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਮਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ ਮਰਦ ਮਹਾਨੇ ਸਾਥੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਨਿਰਭੈ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਲਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਘੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਠੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਈ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਮੜ ਪਈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਬਰਬਚਨ ਜਹ ਕਰੀ, ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਜ ਤਿੰਨ ਸਰੇ। ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਘਰੀ ਮੁੜਦੇ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਰੀ ਭੀੜ ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁੱਤ ਧਨ ਧਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕੀਰਤੀ ਘਰ ਘਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਰ ਘਰ ਚਾਅ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਧਨੀ ਰੰਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਮਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਈ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਭ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਹੀ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਇਲਾਜ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਣ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰੋਗ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਚਬੱਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛਕੇ ਗਰੀਬ ਫਕੀਰ ਅਪਾਰੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਲੋਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਲੈ ਮੁੜਦੇ। ਜਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗੇ ਲੋਗ ਬਿਨ ਰੋਗ ਹੁਵੀਨਾ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਣ ਸਭ ਢਾਏ। ਮਨ ਮੂੰਹ ਮਨਸੂਬੇ ਕਰੇ, ਚਲੇ ਨਾ ਕਛੂ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸੇ ਭਰੇ ਚਿੱਤ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਨ ਦੀ ਕੁਮਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਅੰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਤ ਅੰਤ ਮਨ ਕੁਮਤ ਪਰੋਏ। ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਹਿਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਮਲ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਜੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਚਲਣ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਦਮਤੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿ ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ ਮਤਮੰਦ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਹਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਪਿਆ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਜੁਰਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸੂਰੇ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਰਕ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਖ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਛੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਪਏ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਦੁਗਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੂੰ ਪਟਰਾਣੀ, ਕਹਾਂ ਕਪਟ ਕਰੀਬੇ ਬਿਦ ਠਾਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਚਿਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਛਲ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਪਟ ਧਰ ਕਹਾਂ ਥੇ ਰਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਪਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਨੰਤ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧਤੇ ਹਨ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਨਿਆਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ, ਪ੍ਰਭਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਤਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਖਿੜਦਾ ਦੇਖ ਅਚੰਭਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਖਲਈਆ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 1000 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਅੱਜਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁਚਰੀਟ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੇਚੀਦ ਮੂਏ ਨਾ ਰੰਜੀਦਾ ਤਨ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮਨਸੂਬੇ, ਚਾਲਾਂ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ
इस लिखे जफरनामे की महत्ता का पता लग जाएगा। पहले श्लोक का सार है, ਉਹ ही मनुख जिउंदा गिनना चाहिए है जिस विच अल्लाह की याद है। बंदगी वाले तो बिना किसी नूं जिउंदा ना आखो। जे ਉਹ ਸਾਹ भी लै रहा है तो इज्जत पत गवा के जो कुछ खा हंडा रहा है सब हराम है। जिसका केवल राज विच ही प्यार है, माल विच मोह है, ਉਹ इस मोह विच मस्तिया बेशर्म हो के नचदा है, मरदा है, आकड़दा है। खुदा दी याद तो सखना ठग्या जा रहा है, लुटिया जा रहा है, इज्जत गवा के इत्थों जांदा है। लिखे श्लोक दा भाव सी, जे पाक अल्लाह हिरदे विच नहीं वसदा तां खाण ते हंडाउण दा की स्वाद। की होया जे मेवे घिओ मिठा गुड़ मैदा अते मांस वरत्या। की होया जे सोहणे कपड़े अते आराम दे सेज मिल गए अते मौजां माण लईआं। तां की बन गया जे फौज चौबदार चोर बरदार मिल गए अते महिलां विच वसना नसीब होया। सब व्यर्थ है, फजूल है, अल्लाह दे नाम बिन सब पदार्थ नाशवंत हन। महला पहला, क्या खादे किया पैदे होए, जा मन ना ही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदे क्या मास, क्या कपड़ा किया सेज सुखाली, कीजै भोग विलास। किया लश्कर किया नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विन सभे टोल विनाश। शहजादे नूं यह भी कहा कि पिता नूं कहना कि भले पुरुषां नाल अड़ना नहीं सोभदा, साधकां दा कहा सगों सहारना चाहिदा है। सिख इतिहास का कहना है कि होर तां पता नहीं उस कीता जां ना, पर उस दिन तो हथी काम कार करके रोटी कमा खांदा रहा। पुन उसी दिन तैं मजूरी करे खावे ताम है। पहला मिर्जा राजा ने फिर शहजादे ने गुरु की अजमत दर्शाई अते चिट्ठी लिख दी तां औरंगजेब ने पक्का मन बनाया कि कुछ भी होवे ऐसे बजुर्ग दा करो दीदारी। इधर साहिब दा प्राण कि तुर्क दे मथे नहीं लगना अते बंसावाली नामे अनुसार औरंगे लई होई खेड़ ओह न छड्डण। अचानक औरंगजेब बंगला साहिब एक दिन सवेरे तड़कसार ही आपूं चल के आ गया। गुरु जी नूं जद खबर हुई तां साहिब ने यकदम दरवाजा बंद करवा दिता। यह भी फरमा दिता सी कि जे सीस भी देना पवे तां ओह दे देणगे। अंदरों दरगाह मल ने आके गुरु जी का प्राण ते हुक्म सुनाया कि वह किसी सूरत दर्शन नहीं देण लगे। औरंगजेब की अरजोई फिर दरगाह मल ने पुजाई कि वह कहंदा है, मैं देखण दी ही चाह होर नहीं किछ, आखण सुनन की मन महरा। दरगाह मल ने फिर हुक्म सुनाया कि गुरु जी कोई गल नहीं सुनते। इस तरह तकरीबन अद्धी घड़ी औरंगजेब बाहर मुरे ही खड़ा रहा। औरंगजेब यह ही आखी जाए कि मेरे है चाह दीदार, मैं आप चल आया हाँ फकीर दरबार। यह हैं अष्टम बलबीर गुरु हरकृष्ण जी। राम राय औरंगजेब दियां खुशामदा करदा नहीं सी थकदा अते इधर ओह ही औरंगजेब गुरु दे बूहे बंगला साहिब अगे अद्धी घड़ी खलो तरले लै रहा सी कि दीदार देवो। गुरु जी ने औरंगजेब नूं दीदार देना तो एक पासे दरवाजा भी ना खोलिया। भाई राम सिंह जी ने ठीक लिखा है कि भावें कई कहते रहे कि दर्शन देन विच कोई हर्ज नहीं, पर तब संगत कै बचन सुन कीनो बाक अपार, झूठे करके मारने मूर्ख अंध गवार। प्रोफैसर पूरन सिंह ने ठीक लिखा है कि अनेका यतन किए गए, वार वार कहा गया, पर गुरु जी सदा ना मिलन ते ही दृढ़ रहे। जद गुरु हर राय जी ज्योति जोत समाए तो गुरु तेग बहादुर जी पूरब की यात्रा ते सन अते जद उन्होंने खबर पुजी ते पता लगा कि गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली हैं तो गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली वाल चल पे। टिकाणा पहला धर्मशाला भाई कल्याण जी कीता अते उत्थों बंगला साहिब पुजे। परचौनी कीती अते 3 दिन बंगला साहिब रहे। भट्ट वही पूरब दखणी अनुसार यह मेल 21 मार्च 1664 नूं होया। आप जी उतों गुरु की साखियां साखी 21 दे लिखे अनुसार बकाला चले गए। ठीक इस मिलनी तो 9 दिन बाद गुरु हरकृष्ण जी बाबा बसे ग्राम बकाले का हुक्म करके ज्योति जोत समाए। हुण यह समझण विच देरी नहीं होनी चाहिए कि यह फरमाउणा कितना स्पष्ट सी। हर कोई जान गया सी कि गुरगद्दी गुरु तेग बहादुर नूं दे गए हन अते उन्हां दा मेल अते 3 दिन बंगला साहिब रहना
ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਜ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟਿਕੇ ਸਨ, 10 ਪਾਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੂਚਾ ਦਿਲਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਆਣ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਥਹੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ ਚੌਥੀ ਅੰਸ਼ 61 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਲੇ ਆਗਰੇ ਤੇ ਸਭ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪਿਖਿਓ ਸਮਦਾਈ, ਸੁਣਿਓ ਆਸ ਜਹ ਖਰੋ ਉਧਾਰੇ, ਪੰਚ ਕੋਸ ਗੁਰੂ ਤਿਆਗ ਪਧਾਰੇ, ਹਰਿਤ ਤਿਰਨ ਦੇਖਤ ਹਰ ਖਾਈ, ਕਰਿਓ ਸ਼ਿਵਰ ਉਤਰੇ ਸਮਦਾਈ, ਅਬਲੋ ਤਿਸ ਥਲ ਚਿੰਨ ਲਖੰਤੇ, ਜਗਾ ਬਿਰਦ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹੰਤੇ। ਭਾਵ ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 6 ਕੁ ਮੀਲ ਹਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਥਰਾ ਘਾਹ ਦੇਖ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਕਾ ਸਥਾਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੀਤਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਪਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਚੱਕ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਜਾਰੀ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਟਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਥੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵਿਗੜਦੀ ਕਵੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਠ ਪਾਸ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਤਾਸੇ ਹੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਗੌਰੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜੋਗਤਾ ਸਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੇਲਾ ਭੁਆਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਮਰੀ। ਇਹ ਸੰਜੋਗਤਾ ਦੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੋਗਤਾ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਜੋਗਤਾ ਮਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਖੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 1827 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਆਏ। ਭਾਗ 8ਵਾਂ ਪੁੰਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੈਸ਼ਾ ਬਸ਼ਾਈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖੇਚਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ, ਰੋਗੀ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ। ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬੋਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਤਰ ਰੋਗੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਗਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਵੱਛ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਜਦੇ। ਲੋਕੀ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੁੜਦੇ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ। ਲੋਕੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਆਖ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ,
ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਵੈਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਟੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਧ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਬੇਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ ਕੰਡੇ ਜਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੀ ਜਲਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਈਰਖਾ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਵੀ ਅਮੋਘ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਖੇਚਲਾਂ, ਉੱਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਟੁੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਝ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕੀ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ, ਪੀੜਾਂ ਹਰਦੇ, ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚਕ ਸਹੇੜ ਲਈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ 10 ਮਾਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਖੇ ਸਾਖੀ 8ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਕੀ ਤੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁੜ ਉਹਾਂ ਹੀ गुरु जी शीतला दा अंगीकार किया, शरीर छोड़ने की तैयारी कीनी। फिर मुख वाक ते यह वचन उचारिया, ना तुर्क क्यों दर्शन देवना है, ना तुर्क का दर्शन लेवना है। हुण सिर्फ वार रामकली पातशाही 10वीं दी 22वीं पौड़ी दे शब्द ही पढ़िया इस बीमारी दे राज दा पता लग जाएगा। हर कृष्ण भयो अष्टम बलबीरा, जिन्नी पहुँच देहली तजियो शरीरा। बाल रूप धरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। एओ मुगलन सीस परी बहुशारा, वह खुद पत सो पहुँचे दरबारा। औरंगे एह बाद रचायो, तिन अपना कुल सब नास करायो। एओ ठहक ठहक मुगलां सिर झारी, तन होए पापी वह नरक सिधारी। एओ कर है गुरदास पुकारा, हे सतगुर मोहे लेह उबारा। इस दा मोटा मोटा मतलब है कि 8वें सूरबीर गुरु हरकृष्ण जी दे जहूर होण नाल एक होर गुरु कौतक साडे सामने आया। उन्हां दिल्ली जाके सीस दिता। यह कोई किसी बीमारी दा हल्ला नहीं सी, सगों आप ही सहजे सहजे शरीर छड्डण दा निर्णय सी। ऐसा करन दी लोड़ इसलिए पई क्योंकि औरंगजेब ने एक फजूल झगड़ा खड़ा कर दिता सी। झगड़ा सी कि गुरु जी जां दर्शन देण जां करामातां दिखलाउण। गुरु पिता दा हुक्म सी कि दर्शन नहीं देने अते गुरु घर करामात दिखलाउण दे विरुद्ध है। आप जी दे शरीर तजन नाल मुगलां सिर बड़ी सुआह पई। लोकी कहण लगे कि औरंगजेब ने गुरु घर नाल मत्था लगा के चंगा नहीं कीता। बड़े ही तिखे नतीजे निकले।
ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵੰਸ਼ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਮ ਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾ ਖਾਵੇਂ ਦੂਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਵਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਜਦ ਫਿਰ ਆਪੂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਰਚੀ ਸੀ। ਸਵਾਂਗ ਖੇਲ ਸੁਰਪੁਰ ਮੱਗ ਗਏ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਕਿਰਤ ਕੇਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਰਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮੇ, ਤਾਂ ਨਾਵੇਂ ਬਰਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕ ਕਮ ਬਖਤ ਅਭਾਗੀ। ਬਸ ਤਾਤਪਰਜ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਸਨ 1664 ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਘੂਕੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਨਿਰਣਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੇ? ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਸਭ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਚਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਭ ਝਗੜਾਲੂ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਸਭ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋਬਾਦੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਵਿਦਾਤਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਇਕ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਖਰੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਧਰੀ ਨੀਂਹ ਅਚਲ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵੰਡਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਰਜਾ ਜਾਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਪਾਜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਤਾਂ ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਨਗਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਛਾਈ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਖੇਲ ਗਏ ਜਿਉਂ ਬਾਜੀਗਰ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਉਸ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਜੂ ਭੋਗੋ ਅਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਦੇ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੁੱਖ ਸਤਾਏ, ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੱਕਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਬਚਨ
ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਹ ਮਿਲਾਵਾ, ਪੂਜਾ, ਰਸਮ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਭਲੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਥ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ, ਚਲੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੋ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਛੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਸਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਦੇ ਛਿਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਸਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਮ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਮ ਠੰਡੇ ਜਿਗਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਉਖੇੜ ਦੇਣਗੇ। ਦਾ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੌਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਠੀ ਭੀਚ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਕਰੋ ਬਕਾਲੇ, ਤਾਹਾਂ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਪੁੰਨ ਲਗੀ ਸਮਾਧੀ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ ਪਏ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਧਰ ਸੁਣੇ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਚਲਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੰਗਤ ਛੱਡੀ ਕਿਸ ਪਾਸ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਿਰਤ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਾਥਾ, ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਬਕਾਲੇ ਆਹੇ। ਯੋ ਕਹਿ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਆਦ, ਨਿਜ ਸੁਖ ਭੀਤਰ ਗਏ ਸਮਾਏ। ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਹੇ ਬਕਾਲੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਨੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਗੁਰ ਹੈ ਹੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਮਹੇ ਨੇ ਜਗਤ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਰਾਖੀਏ, ਅਰ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵੀ ਉਧਾਰੀਏ। ਹੁਕਮ हुआ संगत जी, जहाँ हम जावना है तहाँ परम बिलास है, अर बड़ा रंग है जगत का तमाशा, उसके तुल कुछ बस्त नहीं। फिर हुक्म हुआ 5 पैसे और नारियल लियावो, जो संगत को फिर गुरु जी का अंचल पकड़िए। तब सिखा गुर के बचन पाए, 5 पैसे और नारियल आणिया। तब गुरु अपने सन्मुख रखाए कर माथा टेकिया। फिर यह बचन उचारिया, जो बाबा बकाले। तब फिर संगत पूछया, जो सच्चे पातशाह गुर जी का नाम भी कह दीजिए। हुक्म हुआ गुरु शाना नहीं रहेगा। संगत दी रुचि तां बातां करने की बहुत ही सी, पर संगत की ओर देख कर बाबे मूठ कीनी। अर्थ यह जो चुप कर जावो। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਤ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਅਤੇ ਅਣੀ ਰਾਏ ਕਿਰਤਪੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਹੁਣੇ ਹੀ 21 ਮਾਰਚ 1664 ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਨ। ਆਪ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਅਸਾਡੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹਾਂ ਆਦਿ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਗ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਦਿ। ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਨਾਮੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਤਨਜ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਿਰ ਹੋਇਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ। ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਬਕਾਲਾ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ 11 ਅਗਸਤ 1664 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭਾਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਹ ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਕਹੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਧਰੋਹੀ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਅਗਸਤ 1664 ਨੂੰ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਅਤੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੱਟਾਂ ਸਵਈਏ ਗਾਏ, ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸਜਣ ਲੱਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਿਰਤ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਸੇਬੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਤਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਦੀ ਵਾਰਤਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1664 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਰੱਖ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਾ ਰੱਖ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਅੜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਹੈ ਇਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਕਰਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਇੰਜ ਭੱਜ ਨੱਸ ਉੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਮੰਜੀ ਸਭ ਹੀ ਛਿਪ ਗਈ, ਤੇਜ ਤਰਨ ਤੇ ਜਿਉ ਨਸ ਗਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੀ ਚਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੰਨ-ਮੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 1 ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ ਕਿਰਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਦਾ ਲਾਲੀ ਵੜਦਾ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਬਖੇਰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੇਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਤਾ ਕੋ ਵੀ ਸੋਗ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਦੀਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਵਾਏ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੱਗ ਪੱਗ ਭੋਜਨ ਹੋਤ ਬਿਦ ਭਲੇ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਿੱਲੋ ਖਰੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਸੀ ਘੇਰਨੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਸਭ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਲੋ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਪੂਰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਗ 9ਵਾਂ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 5.5 ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਉਚੇਚੀ ਨਵੇਕਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਜਦ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰਾਗਰ ਹੈ ਆਪ ਹਮ ਲੇਹ। ਪਰ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਮਰਦਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਜਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਥਾਂ ਪਰ ਉਥਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵੋ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਰਹੱਸ ਭਰੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਬੋ ਰੱਖ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੇ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਕ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਬਿਰਧ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਅਤੇ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕੌਤਕ ਅਤੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਸੰਸਾਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ
उभरदी एक गुण उपमा लिखी है। वह गुरु हरकृष्ण जी की प्रतिभा, निर्मलता दा आलम खिलारण विच देखदा है। आत्म हुलारा ही आ जांदा सी। गुरु हरकृष्ण जी दे दीदार लई तरसदा औरंगजेब बंगला साहिब दी दलीज ते अद्धी घड़ी खड़ा ਇਹ ही कहंदा रहा, मैं आप चल आया हाँ फकीर दरबार। मानसिक पीड़ा गुरु जी एक बचन नाल हर दिंदे सन। सुक्के हरे कीए खिन माहे दी उन्हां विच शक्ति सी। गुरदेव दृष्टि दे अमृत जल नाल सिंज के खुश्क होए मनां नूं सरस बज कर दिंदे सन। अमृत दृष्ट संच जिवाए, जिस वल भी अमृत दृष्टि नाल वेखदे ओह पूर्ण हो जांदा, संत हो विचरता। शब्द पठित काष्ट नरमाए दा गुण प्रभाव उस सिख ने डिठा सी जो परख परीक्षा लई आया सी। भाई संगतिया, भाई साही राम ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਕਾਲਫ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਫਰ ਫਿਰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੰਝੂ ਤੋੜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਲਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਜੰਝੂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੂਰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੀੜਾਂ ਹਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਜੋ ਲੋੜ ਵਸ ਹਿਰਸਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਿਵੇ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ, ਉਹ ਦਰਸਾ ਗਏ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਖੂਬ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਔਗੁਣ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਬਾਲਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਤੀਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਾਪ ਭੀਤਰ ਦੇ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਚੋਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਕੁਝ ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ। ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਈਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਲੰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਚਰ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਦਬਾਅ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਦੋਖੀਆਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਦੁਖਤਰ ਕੁਸ਼ੀ
ਭਾਵ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੇਦਾ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੁਗਤ ਸਾਈਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਅਚੇਤਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਗਿਆਨ ਬਿਰਧ ਹਨ, ਨਿਰਬਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਮ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਤ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਛੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੰਜਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤ-ਏ ਹਸ਼ਮਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਮਾਤ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਜੂਦ ਦਾ ਨੂਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 6 ਤਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਹਿੱਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਥੇਵੇਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਡੇਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸਦੀਵੀ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਬੀ ਕਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਖਾਵਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਨੂਨ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਏ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰੱਬੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਉਹ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਕਰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਰਰਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਿਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਰਸਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਤਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਰੋਹਬ ਹੂੰਝ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਵਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਅਹਲਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਭਾਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਨਾ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਥਾਂ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਐਸਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਗੁਰਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਪਰ ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਨਿਕਟ ਵਰਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ 12ਵੀਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਕਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਛੰਦ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਰਾਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਦ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਪਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸ ਜੀਵਨ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਚਿੱਤ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 8ਵੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਧਾਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇਕ ਸਿਫਤ ਕੋ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਤੁਖਾਰ ਚਨ ਡਰ ਡਰ ਰਹੇ ਨਿਤ, ਗੁਰ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਭੈ ਭਵ ਕੋ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਜੀਵਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।